आसन्तु शुणिबा एक प्रचलित कहानी बुढ़ी असुरुणी और केशवती कन्या कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा, कथन प्रदीप मल्लिक। गोटे राइजरे एक बुढ़ी असुरुणी थाए। असुरुणी बुढ़ी दिन रे पानी भितरे थाए, रातिरे पानी रु बाहरी मनीष खाए। एमिति खाऊ खाऊ राइज जाक मनीष निपात कला। से राइजर राजांकर गोटे सुंदरी कन्या थाए। बुढ़ी असुरुणी ताकू चोरेई नहीं गला, हेले असुरुणीर ताकू खाइबाकू मन बलिला नहीं। ताकू नेई पानी भितरे थिबा ता घर भितरे लुचेई रखी थाए। से रजा झियर खूब लंबा बाल, लंबरे 12 हाथ। दिने रजा झियो आसीछि नईर तुठरे गाधेइबाकू। मुंड धोउ धोउ मुंडरू बालटीए उपुड़ी गला। रजा झियो से बालटीकू गोटे फरुआरे पुरेई नईरे भसेई देला। फरुआटी जाई एक देशरे लागिला। से देशर राजा पुओ जाउथिला पारिधिकी। नई कूले ये फरुआटी को देखिला। फरुआ फिटेई देखिला बेलकू 12 हाथ लंबर बालटीए। रजा पुओ अबुझा, आउ पारिधिकी जीव कौन? से फरुआटी को नेई नरू को फेरीगला। घरे जाई कबाट किली शोइला। खाइला नहीं, पीला नहीं, जिए जेते डाकिला कबाट फिटेइला नहीं। रजा पुओ मंत्री पुओ थिले दी संगात। पछकू मंत्री पुओ आसी कबाटरे हाथ माइला। रजा पुओ कबाट फिटऊ न थाए। संगात मंत्री पुओ बहुत बोलाबोली कलारू रजा पुओ कहिला, संगात तुमे सत्य कर, मु जहा कहिबी जेबे मते आनी दब तेबे मु कबाट फिटेइबी। मंत्री पुओ आउ कौन करंता, सत्य कला। रजा पुओ कबाट फिटेइला। रजा पुओ सेई फरुआ देखई कहिला, ये जो 12 हाथ लंबर केश जो कन्यार, से कन्या को आनीदेले मु बाहा हेबी, नईले मो पानी छुईबी नहीं। मंत्री पुओ केते बुझेइला, कहिला संगात ये छार कथा पाई एते भाड़ानी, तुमे खाओ पियो, मु से कन्या को आनीदेबी। राजा पुओ खाइला पीला। मंत्री पुओ जाई राजा को छामुरे जणाइला, कहिला मणिमा 1200 बढ़ई को हुकुम दियो, काली सकाळू मनपवन डंगा तैयारी करी आनी दियंतु। ये कथा सुनी राजा हुकुम देले। 1200 बढ़ई जाक धरा हे आसिले। राजा कहिले, काली सकाळू मनपवन डंगा आनी न दब तेबे 1200 बढ़ई समस्तंकर मुंड काट हब। गोटे बुढ़ा बढ़ई अति व्यस्त होई गोटे कदम्ब गछ मूले शोइला। ताकू राति जाक निद हेउ न थाए। से गछरे फूल सागुणाटे बसा करी थाए। माँ सागुणा राति की बसा को फेरी आसिला बेलकू छुआ जाक कें कटर हेले खाइबे बोली। फूल सागुणा पिला को बोध करी कहिला, आज जहा आनीची खाई नियो, खाई पी सुओ, काली 1200 बढ़ईंकर मुंड काट हेब। काली जेते इच्छा मनबोध करी खाइब। सते कौन बढ़ई मन पवन डंगा तैयारी करिब जे हाण मुहरु बंचिबे? सागुणा छुआ जिगर करी माँ को पचारिले, को गछरे भला डंगा तैयारी हब? माँ कहिला, आमे जो गछरे अछु सेई गछरे मन पवन डंगा तैयारी होंता। हेले एक कथा जानिछि किए जे ये गछ को नहीं डंगा तैयारी करिबो? बुढ़ा बढ़ई एक कथा सुनी भारी खुशी हैला। अन्य बढ़ई मानकू सबु कथा बुझेई देला। सकाळे से गछ को हाणी मन पवन डंगा तैयारी करी राजा को भेटी देले। से मन पवन डंगा एमिति जे जेउठी की तमे इच्छा करिबो से मन पवन डंगा सेइटी नहीं पहुंचेई दब। रजा पुओ सकाळू उठी संगात सांगरे से मन पवन डंगारे चढ़ी बाहरिले। से डंगा जाई असुरुणी तुठरे लागिला। संध्या बुड़ी गलानी।
ଅସୁରୁଣୀ ଯାଇଛି ଆଧାର ଖୋଜି। କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ନଈ ତୁଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଏ ଦି ସଙ୍ଗାତକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆହା, କାହିଁକି ଏ ଦେଶକୁ ଅଇଲ? ଏଇ ଲାଗେ ତ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆସିବ, ଖାଇଯିବ। ହଉ, ଆସିଲଣି ତ ଆସ। ୟା କହି ମନପବନ ଡଙ୍ଗାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଏ ଦି ସଙ୍ଗାତକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ନଅରକୁ ନେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସବୁ କଥା କେଶବତୀ କନ୍ୟାକୁ କହିଲା। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଆସିବ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ମାଛି କରିଦେଲା। ଏ ଦିହେଁ ବି ମାଛି ହୋଇ ଓରା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ମଣିଷ ବାସନା ଜଣାଗଲା। ସେ କହିଲା, ହୋଇଲ ଝିଅ, ଏଠିକି ମଣିଷ ମାଉଁସ କିଆଁ ବାସୁଛି? ଏଠିକି କିଏ ମଣିଷ ଆସିଛନ୍ତି କି? କେଶବତୀ କନ୍ୟା କହିଲା, ଏଠି ତ ଆଉ ମଣିଷ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ମୋତେ ଖା। ଅସୁରୁଣୀ ତା ନିଜ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ କହିଲା, ମୋ ଆଇସ ତୁ ନେ। ଏଡ଼େ କଥାଟିଏ କେମିତି କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି? ମୁଁ ପଛକେ ମରେ, ତୁ ବଞ୍ଚିଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀ ଆଧାର ଖୋଜିଯାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ଗଲା ପରେ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଏ ଦି ସଙ୍ଗାତକୁ ପୁଣି ମଣିଷ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଅସୁରୁଣୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ଦୁହିଁକୁ ପୁଣି ମାଛି କରିଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ନୀତି ମଣିଷ ମାଉଁସ ବାସନା ବାରେ। ନୀତି ଝିଅକୁ କହେ, ଝିଅ କହେ, ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ, ଯେବେ ମନ ହେଉଛି ମା ମୋତେ ଖା। ଅସୁରୁଣୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ତୁନି ହୁଏ। ଏମିତି ଦି ସଙ୍ଗାତ ଦିନବେଳେ ମାଛି ହୋଇ ରହନ୍ତି, ରାତିକି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କେଶବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇଲା, ଆଜି ଅସୁରୁଣୀ ଆସିଲେ ତାକୁ କଅଁଳେଇ ସାଉଁଳେଇ ତାଠୁ କଥା ନବୁ। ତା ଜୀବନ ନାଟିକା କେଉଁଠି ଅଛି? ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ଅସୁରୁଣୀ ଫେରିଲାରୁ କେଶବତୀ କନ୍ୟା ତା ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଟୋପାଏ ଲୁହ ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ସେଇକ୍ଷଣି ସେ ଲୁହ ଟୋପାକ ଚାଟିଦେଲା। ପଚାରିଲା, ହୋଇଲ ଝିଅ, ମୁଁ ମରିଯାଏଟି, ତତେ କି କଥା ଅପୂର୍ବ ଯେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜେଇ ଦେବି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି, ସରଗରୁ ଚାନ୍ଦ ତୋ ଲାଗି ଖୋଜି ଆଣିଦେବି, ତୁ କିଆଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କେଶବତୀ କନ୍ୟା କହିଲା, ମା ଲୋ ମା, ମୁଁ ବିଚାରୁଥିଲି ତୁ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିଥିବୁ? ତୁ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ, ତୁ ମଲେ ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ କା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଜୀବନ ଧରିବି? ଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାରୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଟହ ଟହ କରି ହସି ଉଠିଲା। କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ମରିବି? ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା କିଏ ପାଇବ ଯେ ମୁଁ ମରିବି? ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭାଇନି କରୁଛୁ କିଆଁ? ଆମ ବଡ଼ ଅଗଣା ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ସିନ୍ଧୁକ ପୋତା ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏକ ଦଦରା କୋଡ଼ି ଅଛି। ସେ ଦନ୍ଥରା କୋଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯେବେ କିଏ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବ, ସେ ରକତରୁ ଟୋପାଏ ଭୂଇଁରେ ନ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ମରିବି। ନହେଲେ ମୋତେ କିଏ ସହଜରେ ମାରିବ ଯେ ତୁ ଏତେ ଭାଇନି କରୁଛୁ? ଦି ସଙ୍ଗାତ ମାଛି ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେଶବତୀ କନ୍ୟା ସେ ଅସୁରୁଣୀକୁ ପଚାରିଲା, ମା ଲୋ ମା, ତୁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁନାହୁଁ। ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ତୁ ଧନ ଦରବ ରଖିନଥାନ୍ତୁ? ଅସୁରୁଣୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦରବ ପୋତିଥିଲା ସବୁ କଥା କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଆଗରେ କହିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ଅସୁରୁଣୀ ଗଲା ଆଧାର ଖୋଜି। ଦି ସଙ୍ଗାତ ମଣିଷ ହୋଇ ବଡ଼ ଅଗଣା ଖୋଜି ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ଦନ୍ଥରା କୋଡ଼ିକୁ ବାହାର କଲେ। ସକାଳୁ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ବୁଲି ଆସି ଯେମିତି ମଣିଷ ବାସନା ବାରେ, ସେଦିନ ସେମିତି କହିଲା। କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଯେମିତି କହେ ସେମିତି କହିଲା। ଟିକିଏ ଗଲା ପରେ ଅସୁରୁଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ କୋଡ଼ିକୁ ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ରାମ୍ପି ଦେଲେ।
ରକତ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଏକ ଭୀମରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଇ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା। ତା ଗର୍ଜନରେ ଘରଦୁଆର ଦୁଲୁକି ଗଲା। ଅସୁରୁଣୀ ମଲାରୁ ଧନ ଦରବ ପୋତା ଲୋଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଖୋଳିତାଡ଼ି ଦି ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ମନ ପବନ ଡଙ୍ଗାରେ ପୁରାଇଲେ। କେଶବତୀ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନଅର ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଗରେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲା। ରାଜା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବାହନ ପାଲିଙ୍କି ପାଟଛତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଯାକ କଦଳୀ ଗଛ, ପାଣି ମାଠିଆ ଓ ଫୁଲହାରରେ ପୂରିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 7 ଦୀପ ନେଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇଲେ। ଆଣି ଆସି ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ। ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମରିଲା, ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିସ୍ମିତା। ଆଉ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହ। କାହାଣୀଟିର ଶୀର୍ଷକ ଚତୁର ଚିରୁକୁଟିଆ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସାତ ଭାଇ। ସବା ସାନ ଭାଇର ନାଁ ଚିରୁକୁଟିଆ। 7 ଭାଇ ଭିନେ ହେଇଗଲେ। 6 ଭାଇ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ବିଚରା ଚିରୁକୁଟିଆକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୂଇଁ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅକାମିଆ ମଇଁଷି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ବଳଦ ଦେଲେ। ସେ ତାର କର୍ମ ଠୁଙ୍କି ରହିଲା। ବାହା ହୋଇନଥାଏ, ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, କୌଣସି ମତେ ଚଳିଯାଏ। ଗାଁ ଲୋକେ ତା ବୁଢ଼ା ମଇଁଷି ଓ ହଡ଼ା ବଳଦ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ଏ କଥା ଅନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଦେହରେ ଯାଏନି। ଆମର ଏତେ ଭଲ ଗାଈ ବଳଦ ଥାଉ ଥାଉ ଲୋକେ ଚିରୁକୁଟିଆର ହଡ଼ା କଥା କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି? ଦିନେ ସବୁ ଭାଇ ମିଶି ତା ବୁଢ଼ା ମଇଁଷିଟିକି ହାଣିଦେଲେ। ଚିରୁକୁଟିଆ ସବୁ ଶୁଣିଲା। ରାମ କି ବିଷ୍ଣୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମଇଁଷିର ଚମଡ଼ାକୁ ଛାଲି ବଳଦ ପିଠିରେ ନଦି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାରିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ବଳଦକୁ ଗୋଟିଏ ବରସିଅରେ ବାନ୍ଧି ସେ ମଇଁଷି ଚମଡ଼ାକୁ ଧରି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲା। ରାତି ବହୁତ। ତଳେ କିଛି ଡକେଇତ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁନା ରୂପା, ହୀରା ନୀଳା, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା ବି ଚାଲିଲା। ଚିରୁକୁଟିଆ ଥିଲା ଥିଲା ଭୁସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମଇଁଷିର ଚମଡ଼ାଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଭୂତ ଡେଇଁଲା ଭାବି ଡକେଇତମାନେ ଛିନଛତର ହୋଇ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ। ସକାଳୁ ସବୁତକ ବଳଦ ପିଠିରେ ନଦି ଚିରୁକୁଟିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମଣି ସବୁ ମାପିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମାଣ ଦରକାର। ସେ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ମାଣ ଆଣିଲା। ମାପି ସାରି କେତୋଟି ମଣି ମାଣରେ ରଖି ମାଣ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଭାଇଏ ଦେଖି ଅବାକ୍। ଓହୋ, କେଜାଏ ମଣି ଏମିତି ଆଣିଛି ଯେ ମାଣରେ ମାପୁଛି। ଚିରୁକୁଟିଆକୁ କହିଲେ, ବୋଧେ ଚମଡ଼ାର ଦର ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ସବୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବ। ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ବଳଦ ମଇଁଷିର ଚମଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଶଗଡ଼ ସୁନା ରୂପା ଯେ ହେବ ତାର କଳନା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମଇଁଷି। ଚମଡ଼ାର ଦର ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ବୋହି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସବୁ ଭାଇଯାକ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ମାରିଦେଇ ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଦେଲେ। ଚମଡ଼ା କାନ୍ଧେଇ ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ହେଲେ କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। କିଏ ବା କାହିଁକି ଗୋରୁ ଗାଈର ଚମଡ଼ାକୁ ନବ? ଓଲଟି ରାଗିକି କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ମୋଚି ନା ଡମ ହେଇଛୁ, ତୁ ଆସି ଆମକୁ ଚମଡ଼ା ବିକୁଛୁ? ଭାଇମାନେ ରାଗି ଚିରୁକୁଟିଆର ଘର ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ବିଚରା କ'ଣ କରିବ? ସକାଳୁ ଅଙ୍ଗାର ପାଉଁଶତକ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲିଲା। ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଲା। ଦଳେ ବେପାରୀ ଆସି ସେଠି ଆସ୍ଥାନ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଚିରୁକୁଟିଆ ବେପାରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋର ଅଖାରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଟିକେ ନିଘା ରଖିଥିବ, ମୁଁ କାଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଜଣେ ବେପାରୀ ଭାରି ଚାଲାକ। ଚିରୁକୁଟିଆ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଦେଖି ନିଜ ଅଖା ବଦଳାଇ ତା ଅଖାଟି ରଖିଦେଲା। ବେପାରୀ ଅଖାରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥାଏ। ଚିରୁକୁଟିଆ ଅଖାରେ ସୁନା ରୂପା ଅଛି ଭାବି ଲୋଭରେ ଘେନିଗଲା।
ଚିରୁକୁଟିଆ ଚେଇଁ ଶୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସକାଳ ହେଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ତକ ଘେନି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ମାଣ ଆଣି ମାପିଲା। ତାପରେ ମାଣରେ କେତୋଟି ଟଙ୍କା ରଖି ଭାଇଙ୍କି ଦେଇ ପଠାଇଲା। ଭାଇମାନେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ, ଅଙ୍ଗାର ପାଉଁଶର ଦର କଣ ଏତେ ବେଶୀ? ଆରେ ଚିରୁକୁଟିଆ। ଚିରୁକୁଟିଆ କହିଲା, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ, ମୋ ଘରଟା ଯଦି ତୁମ ଘର ପରି ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, କେଜାଣି କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଭାଇମାନେ ଯେଝା ଘର ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ପାଉଁଶ ସବୁ ବସ୍ତାରେ ସିଲେଇ କରି ବଳଦ ଉପରେ ନଦି ଗାଁକୁ ଗାଁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଡାକିଲେ, ପାଉଁଶ ନବ, ପାଉଁଶ। ହେଲେ କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। କିଏ ବା କାହିଁକି ପାଉଁଶ ଗୁଡାକ ନବ? ଓଲଟି ରାଗିକି ଲୋକେ କହିଲେ, ଆରେ କଣ ଆମକୁ ଧୋବା ଭାବିଛୁ, ତୋଠୁ ଖାର କିଣିବୁ? ଏଥର ଭାଇମାନଙ୍କର ରାଗର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଚିରୁକୁଟିଆକୁ ନିକାଶ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଆଣି ସେଥିରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନଈରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ବାକ୍ସରେ ଚିରୁକୁଟିଆକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗଉଡ଼ କହିଲା, କି ହୋ ଭାଇ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଚିରୁକୁଟିଆ କହିଲା, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଜଳଯାତ୍ରା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ? ଗଉଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ସତେ ତ, ମୁଁ ଟିକିଏ ନଈରେ ଖେଳନ୍ତି। ଚିରୁକୁଟିଆ କହିଲା, ଆସୁନ ଆସ। ଗଉଡ଼ ଯେମିତି ବାକ୍ସରେ ପଶିଛି, ଚିରୁକୁଟିଆ ବାକ୍ସକୁ ନଈ ମଝିକୁ ଠେଲିଦେଲା। ଗଉଡ଼ ଭାସି ଭାସି କୁଆଡେ ବୋଲି କୁଆଡେ ଗଲା। ଚିରୁକୁଟିଆ ତା ଗାଈ ପଲକୁ ଅଡାଇ ଘେନି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇଏ ଦେଖି ପୁଣି ଅବାକ୍। ଏ କେମିତି କଥା? ଚିରୁକୁଟିଆ କହିଲା, ତୁମେ ସବୁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତ, 1000 ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଅଡାଇ ଆଣିଥାନ୍ତ। ବଢିଆ ଦେଶ, ଗାଈ ଖାଲି ମାଳକୁ ମାଳ, ଯେ ଯେତେ ଅଡେଇ ଅଡେଇ ଆଣିପାରିବ। ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ସେଠିକି ଭସେଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ବି ଗାଈ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଚିରୁକୁଟିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରି ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇ ନଈ ମଝିକି ପେଲି ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଲେ। ଚିରୁକୁଟିଆ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଦୁଆର କଲା। ଗପଟି ଏତିକି। ଏ ଗପରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା, ଆମେ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ବି କରିବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।